بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقل لہما اف۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع عظمت والدین۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لا تقل لہما اف، دیکھو تم ہرگز اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، اس سے بھی کوئی کمتر گنجائش ہوتی تو قرآن وہ استعمال کرتا۔ تو سوچے ناظرین کرام، جب والدین کو اللہ نے اف تک نہ کہنے کو کہا ہے تو پھر انسان کو یہ کس نے اجازت دے دی کہ وہ والدین پہ ظلم کرے، والدین کو اذیتیں پہنچائیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ والدین اگر بولیں ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، والدین اگر چلیں تو ان سے آگے نہ چلو، والدین جس مقام پہ بیٹھیں اس سے بلند مقام پہ نہ بیٹھو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی اپنی عبادتوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد سے والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ وجہ یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جب میری بارگاہ میں آؤ تو سر کو جھکا دو، اور جب والدین کی بارگاہ میں جاؤ تو شانوں کو جھکا دو۔ ناظرین کرام، والدین کی بہت زیادہ عظمت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے، انسان نہیں سمجھ پاتا۔ ایک شخص رسول اسلام کا زمانہ ہے، اس نے یہ قسم مان لی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو ہم جنت کے چوکھٹ کا بوسہ لیں گے، اور وہ اس کا کام پورا ہو گیا۔ وہ گھبراہٹ میں ہے کہ میں نے قسم تو کھا لی، اب قسم کو پورا کیسے کریں گے؟ وہ بے چینی کے عالم میں رسول اسلام کے قریب پہنچا۔ رسول سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں قسم مانی اور قسم پوری بھی ہو گئی، اب میں جنت کے چوکھٹ کا بوسہ کیسے لوں؟ رسول نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ اور جانے کے بعد سے اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ کیا ہے عظمت والدین؟ اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین اس دنیا میں باحیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ رسول نے کہا اچھا گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ اور جانے کے بعد سے اپنے والدین کی قبروں کا بوسہ لے لو۔ وہ رسول کے چہرے کو دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے کہتا یا رسول اللہ، میرے والدین کی قبروں کا بھی بتا دیں۔ جبین رسالت پہ شکن پڑ گئی، کہا تمہیں اپنے والدین کی قبروں کا پتا نہیں؟ پھر رسول اسلام کہا جاؤ، اچھا گھبراؤ نہیں، اپنے گھر جاؤ، 2 لکیر کھینچو اور نیت یہ کرو کہ یہ میرے والدین کی قبر ہے، اور ان لکیروں پہ سجدہ کر لو، تمہیں جنت کے چوکھٹ کے چگنے کا ثواب ہے۔ یہ ہے عظمت والدین، یہ ہے والدین کی عظمت۔ اگر کوئی انسان والدین کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور کوئی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت مختصر لفظوں میں بیان کر کے میں اس ویڈیو کو ختم کروں۔ اگر کوئی انسان والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، ایک شخص کئی دنوں سے حالت احتضار میں تھا، کئی دنوں سے اس کی روح جو ہے اس کی جسم سے پرواز نہیں کر رہی تھی، بے چین تھا، نہ ٹھیک ہو رہا تھا، نہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ لوگ رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد سے کہا یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو بے چین ہے، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، حالت احتضار میں، روح اس کی پرواز نہیں کر رہی ہے، تکلیف کے عالم میں ہے۔ رسول نے کہا جاؤ اور جانے کے بعد سے اسے مسجد میں لٹا دو۔ لوگ آئے، آنے کے بعد اس کو مسجد میں لٹا دیا، لیکن اس کی بے چینی میں کچھ نہیں۔ دوسرے دن پھر رسول کی خدمت میں گئے، کہا یا رسول اللہ، مسجد میں لٹایا لیکن کچھ ہوا۔ رسول نے کہا اچھا جاؤ اور جانے کے بعد سے آج اس کو اس جگہ پہ لٹانا جہاں اس نے سب سے زیادہ سجدے کیے ہوں۔ لوگ آئے، اس کو اس مقام پہ لٹایا جہاں اسے سب سے زیادہ سجدے کیے، لیکن پھر بھی اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی۔
फिर लोग तीसरे दिन रसूल इस्लाम की खिदमत में गए, कहा या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा था हमने किया, उसको उस मकाम पे लटाया जहाँ उसे सबसे ज्यादा सजदा किया था, लेकिन उसकी तकलीफ में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। रसूल ने कहा अच्छा, कल जब सुबह नमोदार होगी उसको और उसकी माँ को साथ में लेके आना। अब जो सुबह नमोदार हुई, लोगों ने उसको 4 कंधों पर रखा, उसकी माँ को साथ लिया, रसूल की खिदमत में लाए। अब रसूल ने उस मरीज से कुछ नहीं कहा, जो हालत एहतिजार में पड़ा था उससे कुछ नहीं कहा। उसकी माँ की तरफ मुखातब होकर कहते हैं कि तू अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर लेती? अब वो माँ थी, उसने कहा या रसूलल्लाह, इसने मुझे बहुत ज्यादा अज़ियतें पहुंचाई है, लिहाजा मैं माफ नहीं कर सकती। रसूल ने कहा तेरा बेटा है, माफ कर दे। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत अज़ियतें पहुंचाई हैं, मैं माफ नहीं कर सकती। एक मरतबा रसूल ने कहा अगर तू माफ नहीं करेगी ये ऐसे ही तड़पता रहेगा। जब वो माफ करने पर राजी न हुई, रसूल ने अपने एक सहाबी से कहा तलवार निकालो और इस शख्स के सरो तन में जुदाई कर दो। माँ थी, दिल तड़प गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। अब जैसे ये फिक्रा निकलना था जबान से कि मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, फौरन अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज करवा दिया। यानी अगर माँ नाराज हो तो अल्लाह भी अपने बारगाह में बुलाने से मना कर देता है। वो उस मुख्तसर से लफ्जों में एक फ़ायदा भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई वालिदैन की अज़मतों को समझे, उनके हुकूक की अदायगी करे तो फ़ायदा क्या है। एक ज़माने में एक आलम दौरा ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जा रहे थे, उस साल भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा लगी और काफ़ी लोग वहाँ काफ़ी मजमा हुए। जैसे ही वो आलम दौरा जरिए इमाम हुसैन के पास खड़े होकर तस्बीह ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ रहे थे कि अचानक एक शख्स आया कि ना जिसके बाल सही थे, ना जिसका चेहरा सही था, ना जिसके लिबास सही थे। उसने जरिए के सामने उंगली को उठाकर अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अब जैसे उसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, फौरन जरी से जवाब आया अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी आलम दौरा घबरा गए, मैं इस जमाने का सबसे बड़ा आलम मुसलसल सलाम पढ़ रहा हूँ, मेरे सलाम का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ये कौन सा देहाती शख्स है, ना जिसके बाल सही, ना चेहरा सही, ना लिबास सही, इसने सलाम किया और इमाम ने सलाम का जवाब दिया। ये जल्दी जल्दी ज़ियारत पढ़ के उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही शख्स ने देखा कि आलम में दौरा मेरा इंतजार कर रहे हैं, फौरन करीब गया, इसने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उन्होंने फौरन सवाल किया अच्छा ये बता तूने कौन सा नेक काम अंजाम दिया है कि जब भी तू सलाम करता है इमाम सलाम का जवाब देती है। उसने कोई खास काम तो नहीं किया। आलम दौरा का सोचो तो जरा, कुछ तो किया होगा। उसने कहा आलम दौरा घबराने की बात क्या है, ये तो असल जरी है, यहाँ सलाम कर रहा हूँ तो जवाब आ रहा है, मैं अपने झोपड़े में अपने घर पे सलाम करता हूँ, वहाँ सलाम का जवाब आता है। वो और घबराए, उन्होंने कहा नहीं कुछ तो तुमने किया है। उसने कहा कोई बड़ा काम नहीं किया, मेरे माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि खाने खुदा मक्का काबे की ज़ियारत कर लें। मेरे पास एक कमज़ोर सा गधा था, मैंने पहले अपने वालिदा को उस पर सवार किया, कुछ दूर ले जाकर उतारा, फिर वापस आया, अपने वालिद को सवार किया, फिर कुछ दूर ले जाकर उतारा। बीच रास्ते में वो बीमार मेरा गधा भी रुखसत हो गया, मर गया। अब मैंने अपनी वालिदा को अपने कांधे पे सवार किया, कुछ दूर ले जाकर उतारा, फिर वापस आया, फिर अपने वालिद को सवार किया। ऐसे ही करते करते मैंने अपने दोनों बूढ़े माँ बाप की ज़ियारत करवा दी। अल्लाह और इमाम इतने खुश हुए उसके बाद कि जब भी मैं सलाम करता हूँ फौरन मेरा इमाम मेरे सलाम का जवाब देते हैं। नाज़रीन कराम, अगर कोई वालिदैन की अज़मतों को ना समझे, उनको अज़ियत पहुँचाए तो अल्लाह अपनी बारगाह में भी नहीं बुलाता। और कोई अगर वालिदैन की अज़मतों को समझे, उनके हुकूक की अदायगी करे, उनके इज़्ज़त व एहतराम करे तो इस कदर अजर मिलता है, अल्लाह भी खुश होता है और इमाम भी सलाम का जवाब देते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।